लेकिन उन्होंने हज़रत गौस पाक की वडियाई नूं कबूल किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये वडियाई ये मुकाम हजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिता। जदों मिंबर ते हज़रत गौस पाक ने ऐलान किया ना, तो कुछ लोगों ने हजूर को मुख्तलिफ औलिया को पूछया, जेडे सूफिया सन उस वक्त दे, कि हजूर ताड़ा हज़रत गौस पाक दे इस ऐलान के मुताबिक की ख्याल है कि ये तो बहुत ज़्यादा वडियाई है, कि इन्होंने तो बड़ी वड्डी गल कर दी कि इन्हों तो पहले भी बहुत वड्डे औलिया गुजरे, तो इन्होंने तो यह गल कर दी कि मेरा कदम हर वली की गर्दन ते, चाहे वह गुजर चुकिया है या मेरे जमाने का है या मेरे तो बाद आवेगा। तो जेड़े औलिया सन ना, हर वली ने इहो ही गल की कि तुसी सिर्फ गौस पाक नूं मिंबर ते खलोतियां वेख्या है, असी पिछे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं भी खलोतियां वेख्या है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन इला यौमिद्दीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब दुरूद पाक पढ़ो। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी, मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफ़ातन निलतुल मनाली। हजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपने फरमाया कि ए मेरे मुरीद, मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी, कि ए मेरे मुरीद तू खौफ ना कर, अल्लाह मेरा रब है। मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफ़ातन निलतुल मनाली, कि उन्हें मैनू वो शान अता फरमाई है कि जिस शान तक कोई दूसरा पहुँच नहीं सकता। तो हजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप दी जड़ी शान है वो जुदा गाना है, सिर्फ गौसीयत के मुकाम ते नहीं। उन्होंने गौसुल वरा इस वजह तो क्या जाता है क्योंकि ये मुकाम डायरैक्टली उन्होंने हजूर दी ज़ात अकदस ने इनायत फरमाया है, तो उन्हों दे मुकाम की बराबरी कोई नहीं कर सकता। असी निस्बतन सिलसिला चिश्तिया नाल ताल्लुक रखने आ, तो जिस वेले बगदाद के मिंबर ते हजूर गौसे पाक ने यह ऐलान किया कि मेरा कदम उम्मते मुहम्मदी दे हर वली दी गर्दन दे उत्ते, ते हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आप उस वक्त खुरासान दी एक गार विच इबादत कर रहे सन। तो उत्थे बगदाद कित्थे, तो खुरासान अफगानिस्तान दे कोल आंदा। ये इलाका पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, इस इलाके नूं खुरासान कहा जाता है। तो खुरासान दे विच आप गार दे विच इबादत फरमा रहे सन, तो उत्थे उन्हां हज़रत गौस पाक दी ये निदा सुनी, ये ऐलान सुनिया, तो उन्होंने उत्थे ही सरे तस्लीम खम कर दिता। उन्हें आख्या हुजूर ताड़ा कदम मुबारक ना सिर्फ मेरी गर्दन ते बल्कि मेरे सिर मत्थे ते औलिया ने, हालांकि उन्होंने हम असर बुजुर्ग ने, हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत गौस पाक दे ज़माने दे बुजुर्ग ने, लेकिन उन्होंने हज़रत गौस पाक की वडियाई नूं कबूल किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये वडियाई ये मुकाम हजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिता। जदों मिंबर ते हज़रत गौस पाक ने ऐलान किया ना, तो कुछ लोगों ने हजूर को मुख्तलिफ औलिया को पूछया, जेडे सूफिया सन उस वक्त दे, कि हजूर ताड़ा हज़रत गौस पाक दे इस ऐलान के मुताबिक की ख्याल है कि ये तो बहुत ज़्यादा वडियाई है, कि इन्होंने तो बड़ी वड्डी गल कर दी कि इन्हों तो पहले भी बहुत वड्डे औलिया गुजरे, तो इन्होंने तो यह गल कर दी कि मेरा कदम हर वली की गर्दन ते, चाहे वह गुजर चुकिया है या मेरे जमाने का है या मेरे तो बाद आवेगा। तो जेड़े औलिया सन ना,
ਹਰ ਵਲੀ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੌਸ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖਲੋਤਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐਲਾਨ ਕਰ ਐ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਹਰ ਵਲੀ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੁਦਾਗਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੌਸੀਅਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜੁਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੌਸਲ ਵਰਾ ਦਾ, ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਕਲੰਦਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਤਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਬਦਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਤਬੁਲ ਅਕਤਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰਗਾਹ ਆਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਲੀ ਦਾ ਸਰੇ ਤਸਲੀਮ ਖਮ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰਗਾਹ ਆਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਰਗਾਹ ਆਲੀਆ ਹੈਗੀ ਜੁਦਾਗਾਨਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਆਪ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਮੁਜਾਹਿਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਲੀਮੀ ਦੌਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪ ਇਲਮ ਦਾ ਸਮੰਦਰ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਸੱਵੁਫ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲੂਕ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂਫੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਤਜੱਲੀ ਵਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਵਾਸਫ ਅਲੀ ਵਾਸਫ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਆਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਿਫਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਿਸਲ ਨਾ ਢੋਲਣ ਦੀ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਮਿਹਰ ਅਲੀ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬਾਰਗਾਹ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਖਾਮੋਸ਼ੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਬਾਰਗਾਹ ਹੈ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਅਸਹਾਬ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾਏ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਹੈਦਰ ਕਰਰਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਸਹਾਬ ਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਜਲੀਲੁਲ ਕਦਰ ਅਸਹਾਬ ਉਸ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੀ ਆਇਤ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਈ? ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਖਬਰਦਾਰ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਅਮਾਲ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਮਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤਵੱਜੋ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਹੁਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਆਪ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਲਮੇ ਜ਼ਾਹਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਇਲਮ ਦਾ ਸਮੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਰਾਮੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਆਪ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅਰਬੀ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਅਰਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਫਸੀਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਜਮੀ। ਅਜਮੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਲੇ ਅਰਬ ਤੋਂ ਅਲੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਹਿਲੇ ਅਰਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਰਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹਦੀ ਅਰਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਦੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਰਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਜਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਅਜਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਰਬੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਸੀਹ ਅਰਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਣਾ? ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤ ਹੋਣ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਵੇ ਫਾਰਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਰਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਜਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ। ਤੇ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ने फरमाया कि ए अब्दुल कादिर अपना मुंह खोल।
हजूर ने 7 मरतबा अपना लुआबे दहन अता किया, अपना लुआबे दहन अता किया, यानी थुक मुबारक हजूर ने अपनी अता की थी। तो हजूर ने फरमाया कि उन मुँह बंद कर ले। पिछे ही मौला अली हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप पिछों दी तशरीफ ले आए। आपने फरमाया कि अब्दुल कादिर दोबारा मुँह खोल। हजूर ने दोबारा मुँह खोलिया। हजरत मौला अली पाक ने 6 दफ़ा लुआबे दहन अता किया। हजरत गौस पाक ने पूछा कि ऐ मेरे जद्दे अमजद, हजूर ने तो 7 वारी अता किया है, तो तुसी 6 वारी क्यों अता किया है? तो उन्हें फरमाया कि अली दी इन्नी जुर्रत नहीं कि तादाद दे विच भी अपने हबीब का मुकाबला करे, तादाद दे विच भी। ते ये वो अदब है। अजकल लोग जिंदा ख्याल नहीं रखते, जेड़े कह देंगे ने कि जी हजूर ने तो फरमाया ना बशरुम मिसलुकुम, कि मैं तो तुहाडे रंगा। ते वो कहते जी हजूर तो साडे रंगे ने। ते सहाबी की कहते ने कि असी ते अदद विच भी, कि अगर हजूर ने 7 दफ़ा किया है तो मैं अदबन 7 दा अदद भी शामिल नहीं करना, मैं 6 दफ़ा करांगा। ते हजूर दी बारगाह दा अदब ये आ। ते उस लुआबे दहन दा फिर असर की होया? हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जदों आप वाज फरमाते सी ना, खिताब करते सी, ते आ स्पीकर वगैरह उदों नहीं होंदे सी। बगैर स्पीकर तो ते बिला मुबालगा आप दी महफिल पाक विच लखां दे हिसाब नाल लोग शामिल होंदे सी। मुख्तलिफ मुमालिक तो लोग आके शामिल होंदे सी। ते किसी भी बंदे को पूछया जांदा सी ना कि तेरे तक हजूर दी आवाज़ पहुंची, तो वह कहता सी कि मैं एवें सुनना रहा जिवें हजरत गौस पाक मेरे कान दे कोल आके कहते रहन। तो आवाज़ का ये लुआबे दहन का असर है जिहड़ा हजूर ने अता फरमाया। तो ये आलम सी। हजरत इमाम इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह, उलमा बेहतर जानते होंगे कि तफसीर दे किड्डे वड्डे वो बंदे ने, किन्ना उन्होंने कम किया तफसीर ते फिका ते। वो एक बारी हजूर गौस पाक की मजलिस में शामिल सन। हजूर गौस पाक उदों एक आयत की तफसीर फरमा रहे सी, तो उन्होंने उस एक आयत की 40 तफसीरां फरमाइयां। एक आयत दियाँ 40 तफसीरां फरमाइयां। तो हजरत इमाम इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह आप अपने अहवाल विच लिखते हैं कि वो तफसीरां सुन के ते मेरी हैरत गुम हो गई कि उनदे विचों 11 तफासीर तो मैं बहरा मंद सा। 11 तफासीर जड़ियाँ 40 विचों सन ना, उन्होंने तो मैनू अबूर सी। लेकिन जड़ियाँ हजूर गौसे पाक ने जड़ियाँ उतलियाँ 29 तफासीर बयान कीतियां ना, वो मैनू नहीं पता कि कित्थों कढ़ के लिया। तो ये फिर अगे जड़ा उन्हें फरमाया, उन्हें आख्या कि चलो बेलियो काल बड़ा बयान कर लिया, हुण हाल पासे चलीए। तो ये हाल काल की गल इंशाअल्लाह दोबारा कदी करांगे। तो उन्हें तफासीर नूं काल आख्या कि ये सारा काल है। तो उन्हें आख्या भी काल दियां बड़ियां गल्लां कर लियां ने, हुण हाल पासे चलीए। तो हाल दा ये हुंदा सी जिहड़ा है वो हजरत गौस पाक दी महफिल दा हाल ये हुंदा सी कि जदों हजूर गौस पाक बयान करते सी ना, तो कम अज कम एक मजलिस विचों 70 जनाजे उठते हुंदे सी। किस वजह तो कि उस गल दे असर दी वजह तो। एक बारी हजरत अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह अलैह आप दे साहिबजादे, हजूर गौस पाक दे साहिबजादे आप दे बेटे, वो इलम पढ़ के आए, काफ़ी फ़िका तमाम उलूम सरफ नहव ते सारे इन्हां उलूम तो बहरामंद हो के आए। तो उन्हें आख्या जी अज किते मैनू हजूर गौस पाक मौका देन ना कि मैं इन्हां बंदियां नूं सुनावां इलम की हुंदा है, तो फिर आवे मज़ा भी मैं इन्हां नूं दलीलां सुनावां, मैं इन्हां नूं फ़िका दे उसूल दसां, तफसीर दे उसूल दसां, रिवायतो दरायत दे उसूल दसां, तो इन्हां नूं पता लगे कि इलम हुंदा की है बंदियां नूं। तो हजूर गौस पाक क्योंकि दिल दी जानन वाले सी, उन्हें खादम नूं बाहर भेजा। उन्हें आख्या भी अज मैं बीमार हाँ, तो अब्दुल रज़ाक नूं आखो भी तू जुमे का खुतबा दे। हजरत अब्दुल रज़ाक ने आख्या कि ये तो वारे न्यारे हो गए कि मैं तो चाह ही ये रहा सा कि अज खुतबा मैं देवां तो इन्होंने मैं दसा कि इलम की हुंदा है। तो हजरत अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह अलैह आप जड़े ना वो मिंबर से चले गए। तो आपने खुतबा शुरू किया, इल्मी दलाइल बड़े लंबे लंबे थे, बड़े क्योंकि आलम सी ना बहुत वड्डे, तो बहुत मुस्तनद ते पक्के दलाइल देना शुरू कर देते। लेकिन बंदे टस तो मस नहीं होए, वो कोई सो रहा है तो कोई सिर खुरक रहा है तो कोई की कर रहा है। उन्होंने समझ आ गई कि इत्थे जड़ा ना दाल गलन वाली नहीं हैगी, तो इत्थों माफ़ी मंग लीए।
ਉੱਥੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦਾ ਮਿੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲੋ, ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਾਫੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੁਤਬਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਲਹਮਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਇਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਕਾ ਦਾ ਉਸੂਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਔਰ ਕੱਲ ਹਮਨੇ ਮਛਲੀ ਪਕੜੀ, ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਜਨਾਜ਼ੇ ਉੱਠੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੱਢ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਅੱਧੀ ਨਾ ਕਿ ਔਰ ਹਮਨੇ ਮਛਲੀ ਪਕੜੀ। ਇਹ ਉਸ ਲੁਆਬੇ ਦਹਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਵਲੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਵੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਮਖਸੂਸ ਵੀ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਦਿਲ ਤੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੇ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਆਲਮ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਵਾਇਤ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਹਜ਼ਰਤ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੇ ਹਮਅਸਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਕਮਾਲ ਸੀ ਕਿ ਅਮਲ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾਤ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾਤ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਦਾ ਅਮਲ ਦੁਹਰਾਇਆ ਤੇ ਜਿੰਨ ਨਾ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਏ ਜੇ? ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਗਏ ਸਾਂ। ਜਿੰਨ ਹਜ਼ਰਤ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਸੁਣਨ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਬਾਇਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਬੀਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਗੌਸ ਪਾਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਆਪ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬੈਤ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਵਲੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਖਲੂਕਾਤ ਨੂੰ ਕਲਮੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਵਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਤਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਬਦਾਲ ਹੈ, ਕੁਤਬ ਹੈ, ਕੁਤਬੁਲ ਅਕਤਾਬ ਹੈ, ਗੌਸ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਜੁਦਾਗਾਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਗੌਸ ਪਾਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਸੀਲੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਪ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜੁਦਾਗਾਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਡੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਿਸ਼ਤੀਆ ਹਜ਼ਰਤ ਨਸੀਰੁद्दीन ਚਰਾਗੇ ਦਿਲਵੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह, ਆਪ ਦੇ ਬੈਤ ਸੀ, ਆਪ ਦੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਵੀ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਗੇਸੂ ਦਰਾਜ਼ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह। ਆਪ ਜਦੋਂ ਸਲੂਕ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਗਰਦਨਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦਾ ਕਦਮ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ੈ ਸਲਬ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਜ਼ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਲਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਫੈਜ਼ ਦੀ ਤੜਪ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਲਬ ਹੋਣ ਦੀ ਤੜਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਕਸ਼ਫ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਫੀ ਫਰੀਦੁद्दीन ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਾਫੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਉਸ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਗੌਸ ਪਾਕ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਲੱਭਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਮਾਫੀ ਹੁਣ ਮਦੀਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਫੀ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਪੁਲ ਸਿਰਾਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਲਾਇਤ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਿੰਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਲਾਇਤ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ।